Hello, my name is Oliver, and I am an alcoholic, and I am also trying to join the meeting from another device. There we are. My sobriety date is November 9th of 2006. I have a sponsor who knows he is my sponsor. I have the honor and privilege of helping other men. Some of them help other men, and some of them help other men. The original topic that I was going to discuss with you tonight was miracles, but my wife spoke here, I believe, last week, and the topic will now be two-way prayer. Do you need to translate that? Yeah, sure. సో నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు ఆలివర్. నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి నవంబర్ 9, 2006. నాకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు. ఆయనకి నన్ను స్పాన్సర్ చేస్తున్నటానికి బాగా అవగాహన ఉంది. అండ్ నేను వేరే వాళ్ళతో కూడా కలిసి పనిచేస్తాను. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తారు. సో అందరు ఇలా కలిసి పని చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉంటాం. నేను ముందు అనుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి అద్భుతాలు. కానీ క్రిందటి వారం నా భార్య ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి రెండు మార్గాల ద్వారా ప్రేయర్. అది ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి. ఆలివర్. Thank you. I would like to say that I'm very grateful to all of you for helping me today, and your presence helps me much more than it helps you, because the Fellowship of Alcoholics Anonymous introduced me to a program that saved my life. And the fact that I'm talking about two-way prayer is a miracle in and of itself, because I don't want to talk about my drinking or past too much, but I will tell you that I grew up in a household where my parents were more or less communists, and they believed that only idiots prayed. And I was always taught not to pray and to look down on people who did pray. So the fact that I'm even here talking about this is a miracle transformation. And I will say that my drinking led to some pretty horrific consequences, but that's, we're not here to talk about my story tonight. I tried to kill myself. I committed violent crimes against other people. I was not a nice person many times when I drank. Can you translate? Yeah. So, థ్యాంక్స్ అండి. బేసిక్లీ నాకు వచ్చి నా జీవితాన్ని కాపాడింది. ఎలాగైతే మీ జీవితాల్లో కూడా అద్భుతం చేసిందో, నా జీవితంలో కూడా అద్భుతం చేసింది. నేను ఈరోజు టాపిక్ టూ-వే ప్రేయర్, అంటే రెండు వైపుల నుంచి ప్రేయర్ చేసేది అని ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే దాంట్లోకి వస్తాను మెల్లిగా. కానీ నా జీవితం, నా తాగుడు జీవితం గురించి మాట్లాడాలంటే ఈరోజు అది టాపిక్ కాదు. సో ఒక చిన్న ఐడియా ఇస్తాను నా తాగుడు జీవితం ఎలా ఉండిందో. నేను పుట్టి పెరిగింది కమ్యూనిస్ట్ పేరెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు నాకు. సో ఎవరైనా దేవుడిని ప్రార్థిస్తుంటే వాళ్ళని వెధవుల్లా చూసేవాళ్ళు. సో నేను కూడా అదే ఒక నమ్మకంతో పెరిగాను. ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తుంటే వాళ్ళని చిన్న చూపు చూడడం, అలాంటి వ్యక్తిత్వంతో పెరిగాను. సో ఇక్కడ నేను మీ ముందు కూర్చుని మాట్లాడడం అని అంటేనే అదొక చాలా పెద్ద అద్భుతం. భగవంతుడు నా జీవితంలో చేసిన అద్భుతంగా నేను భావిస్తున్నాను. సో నా తాగుడు జీవితంలో కూడా పెద్ద తేడా లేదు. నా తాగుడు జీవితంలో కూడా నేను ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు కూడా చాలా చేసుకున్నాను. వేరే వాళ్ళ మీద కూడా చాలా ఆవేశంతో ఉన్న నేరాలు చేశాను. సో అది నా తాగుడు జీవితం గురించి ఒక బ్రీఫ్ గా చెప్పాలి అంటే అన్నారు. ఆలివర్. Thank you. So I got sober and I started working the steps with a sponsor who was a good man who took me through the steps, but there were some things he didn't know, and there were some things I didn't know for a very long time. And like I said, I got sober in 2006,
And it really wasn't until 2015 that I heard of two-way prayer. My sponsor, my current sponsor, who's a different person, he had me reading pages 84 to 88 every single day, which is something I tell my sponsees to do, and I think it's a very good practice. And so I was reading those pages and trying to carry out steps 10 and 11, which is what those pages contain. But I still struggled with the idea of meditation. I was at this point comfortable with praying, and I prayed a lot, but that was all that I really knew about, was to talk to God, to give my problems to God, and to focus on people to help. And it worked well for me, but it was limited. Is that should translate? యా. సో నేను ఏలోకి వచ్చాక సోబర్ అయ్యాను. ఒక స్పాన్సర్ని తీసుకుని కార్యాచరణ కూడా మొదలు పెట్టాను. సో నా స్పాన్సర్తో ఎట్లా ఉండింది అంటే, ఆయనకి కొన్ని విషయాలు తెలియవు, నాకు కొన్ని విషయాలు తెలీదు. సో మా ఇద్దరికి కలిపి కూడా కొన్ని విషయాలు మీద అవగాహన లేదు. కానీ అలాగనే కొనసాగుతూ వెళ్ళాను, కార్యాచరణ చేస్తూ వెళ్ళాను. జీవితంలో ఆ కార్యాచరణ చేస్తూ ముందుకెళ్ళడం సాగింది. కానీ చాలా రోజుల వరకు నాకు ఈ రెండు రెండు వర్గాల ప్రేయర్ అనేది నాకు ఎప్పుడూ తెలియలేదు. సో ఆ రెండు వైపుల ప్రేయరు నాకు, నేను 2006లో ఏలోకి వచ్చాను. కానీ 2015 వరకు నాకు ఆ ప్రేయర్ గురించి తెలియలేదు. ఇప్పుడు నా ఉన్న స్పాన్సర్తో నేను అది దాని గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఆయన నాకు ఇప్పుడున్న స్పాన్సర్ నాకు ఏం చెప్పారనంటే, ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో 84 నుంచి 88 వరకు ఆ పేజీలు రోజు చదువు అని చెప్పారు. సో నేను ఈ రోజు కూడా అది చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ మీ అందరికి కూడా చేస్తే బాగుంటుందని నేను ఆ సలహా ఇస్తున్నాను. ఆ 84 నుంచి 88 పేజీలు ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే, 10వ సోపానం 11వ సోపానం ఒక జాబితా గురించి మాట్లాడుతుంది. సో నేను అది రోజు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాను. అయినా నా జీవితంలో నేను కొంచెం కష్టంగా ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. అది ఎందుకో అర్థమయ్యేది కాదు. నేను భగవంతుడికి ప్రార్థించేవాడిని, కానీ మెడిటేషన్ లో, ధ్యానంలో నేను చాలా కష్టపడేవాడిని. సో నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని బాగానే, భగవంతుడికి నా జీవితాన్ని అర్పించేవాడిని రోజు. నాకేమైనా కోపాలు వచ్చినా, భయాలు వచ్చినా అవన్నీ భగవంతుడికి అర్పిస్తూ జీవితంలో ముందుకెళ్ళేవాడిని. కానీ ధ్యానంలో మాత్రం నేను ఎప్పుడు కష్టపడేవాడిని, ముందుకెళ్ళడం అంత సులువుగా అయ్యేది కాదు. యాలు. Thank you. So I would read things that didn't make much sense to me, like when it talked about conscious contact with God on page 87. I read the phrase, but I didn't always know what it meant. I was doing all right. I was trying to do as best I could, but I didn't have all of the tools and all of the information that I have now. And I'm still learning. I'm still a child in the spiritual kindergarten, and I'm still trying to learn more every day. But what happened was I went on a trip to a different part of America with my mother for a holiday, and I went to a local Alcoholics Anonymous meeting. And I do this thing when I go to Alcoholics Anonymous meetings, where I find someone who seems like they have the solution and seems like they're very much in touch with the God of their understanding. And I talk to them about local meetings and try to find good local meetings. I ended up talking to this man for over 2 hours after the meeting, and he told me about two-way prayer, and he told me about a couple of books that I had never heard of that helped explain the idea to me. Yeah, I'll go ahead and translate. Thank you. Yeah, sure. సో ఈయన చాలా విషయాల గురించి చదివేవాళ్ళు, ఆయన ఆధ్యాత్మికతని పెంపొందించుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు. కానీ ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ పేజ్ 87లో కాన్షియస్ కాంటాక్ట్ విత్ గాడ్ అంటే, కాన్షియస్ కాంటాక్ట్ విత్ గాడ్ అనేది అసలు అర్థం కాలేదు. అసలు ఆయనకి విషయమే అర్థమయ్యేది కాదు. భగవంతునితో అనుబంధం ఎలా ఏర్పరచుకోవాలనే విషయాన్ని ఆయనకి అసలు అర్థమయ్యేదే కాదు. సో ఈయన ముందు అన్నీ ఉన్నా కూడా ఆయన వాడుకోవడం తెలియలేదు.
సో ఆయన దగ్గర ఆ టైంకి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, నా దగ్గర ఏం కావాలో అది అప్పుడు లేదని నేను భావిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. సో ఈయన ఈ రోజు కూడా నేను ఒక చిన్న పిల్లోడు లాగానే ఉంటాను, ఇంకా ఏదో నేర్చుకోవచ్చు, కొత్తది నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి, ఇంకా చాలా ఉంది నేర్చుకోవాల్సింది అనే భావంతోనే ఈయన ఈ రోజు కూడా ముందుకెళ్తారు. ఆ రోజు కూడా అదే భావన ఉండింది అని చెప్పేవాళ్ళు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారితో ఇంకొక ప్రాంతానికి వెళ్ళడం జరిగింది యుఎస్ లోనే. అలా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ మీటింగ్లు ఎత్తుక్కుంటూ అక్కడ ఏ మీటింగ్లకి వెళ్ళడం ఆయనకు అలవాటు. సో ఏ మీటింగ్లకి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏ మీటింగ్ లో బాగా ఆ ఆ, ఏమంటారు, అక్కడ ఎవరైనా భగవంతుడితో మంచి ఆ ఆ, అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళని చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకుని వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకుని అక్కడ ఏవే మంచి మీటింగ్లు ఉన్నాయో దానికి వెళ్ళడం ఆయనకు అలవాటు. సో అట్లాగ ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషిని ఇట్లానే ఆయన కలిసి వాళ్ళ ఆ ప్రాంతంలో ఆయనతో ఒక సుమారు 2 గంటలు మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ సంభాషణ కారణంగా ఈయనకి ఆ 2 మార్గాల ప్రేయర్ అనే ఆ, విషయం గురించి తెలిసింది. సో ఆయన ఆ ఆ పెద్ద ఆయన ఈయనకి రెండు రెండు మూడు బుక్స్, 2 3 పుస్తకాల గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. యా ఒలివర్. Thank you. The basic idea comes from the group that preceded Alcoholics Anonymous, the Oxford group. And it was something that was carried out in the early days of Alcoholics Anonymous by the members, but had been forgotten along the way in large parts of the country. And there were some issues with how the Oxford group did it that contributed to that. But the idea is that when man listens, God speaks, and when man obeys, God acts. And what was explained to me when I read these books and in talking to people who did it was that I should view prayer as speaking to God, which I did, and meditation as listening to God. Because when I thought of meditation, I thought of emptying my mind, which I can't do. I struggle with emptying my mind. This brain never stops, never shuts up. It always goes. The thoughts are going 10 times faster than I can speak. And so there is always a stream of selfishness and madness if I am running the show. But the idea was that prayer is to prepare my mind to receive guidance from God, and that the thoughts that come after that are God-directed, God-originating thoughts, I should say. Yeah, could you just repeat the line which you said, when man listens, God speaks, what was the second one? Oh, when man obeys, God acts. Man obeys. Okay, got that. Thank you. సో ఈయన ఈ రెండు రెండు వర్గాల ప్రేయర్, 2 మార్గాల ప్రేయర్ గురించి ఒక చిన్న భావం చెప్తున్నారండి. అసలు ఏంటి ఆ ప్రేయర్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కంటే ముందు ఒక ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ అని ఉండేది. మన మీటింగ్లు కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లోనే ముందు నిర్వహించేవారు. సో ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో ఈ అలవాటు ఉండేది, 2 మార్గాల ప్రేయర్ చేయడం. సో ఇంకా ఏ పెట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులు, కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఈ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ మెల్లిగా సంవత్సరాలు పెరిగే కొద్దీ ఈ ప్రేయర్ గురించి కూడా మర్చిపోయారు. దానికి కారణం ఏంటో నాకు కూడా సరిగ్గా తెలియదు. కానీ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎలా నిర్వహించే వాళ్ళు, దానికి భిన్న అభిప్రాయాలు కొంతమందికి ఉండడం వల్ల దాన్ని ఆపేయడం జరిగింది అని ఆయన అభిప్రాయం. సో దాంట్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఒక వాక్యం చెప్పారండి. ఏంటి అని అంటే, మనిషి ఎప్పుడైతే వింటాడో భగవంతుడు అప్పుడు మాట్లాడతాడు. మనిషి ఎప్పుడైతే తల ఉంచి భగవంతుడు చెప్పింది చేస్తాడో అప్పుడు భగవంతుడు ఆయన్ని అడుగుతాడు. సో ఈ వాక్యంలో చాలా సింపుల్ గానే ఉంటుంది, కానీ నా ధ్యానానికి నేను ఎప్పుడైనా కూర్చున్నప్పుడు నాకు వచ్చే ఆలోచనలు ఆగవు, నాకు వచ్చే అభిప్రాయాలు ఆగవు. నా మెదడు ఎన్నో 1000 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ లో దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అసలు మొత్తం స్వార్థపూరిత ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. నా మెదడు చాలా గందరగోళం పరిస్థితిలో ఉంటుంది.
సో అలాంటి పరిస్థితి నుంచి నేను బయటకు రావాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటే, మొట్టమొదటిగా నేను ప్రేయర్ చేసుకోవాలి, ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన ఎందుకు అని అంటే, నా మెదడుని తయారు చేస్తున్నాను. భగవంతుడు ఏం చెప్తాడో అది అందుకునేటట్టు నేను తయారు చేయడానికి నాకు ప్రార్థన కావాలి అని చెప్పాను. యా ఒలివర్. Thank you. This is the book that this man in the other state told me about. It's called How to Listen to God, Overcoming Addiction Through Practice of Two-Way Prayer by Wally Payton. And it quoted a number of other books, mostly from the Oxford group or from that time period, which is roughly the 1920s to 1930s. And I started reading this book and I started trying two-way prayer. And I started reading the books that it quoted and they referred to other books. And I just went on this, I'll call it a literary adventure, where I was reading a book that talked about other books and chasing that book down and then reading that book. And one more thing I'll say about books. Around about 6 months after this, I ended up going to Akron, Ohio for the first time, which was the home of Dr. Bob, Robert Smith, the co-founder of Alcoholics Anonymous. And I went to his house, and this book contains a pamphlet on how to listen to God, a 4-page pamphlet. Well, I found the same pamphlet at Dr. Bob's house. In the gift shop. They had a 2-page version of the same thing, but there were also many other books there. And I started taking pictures of the books with my phone and buying them and trying to read them. And all of the books I've read have talked about two-way prayer. I felt like I had been in Alcoholics Anonymous for 10 years, and there was this amazing practice going on that no one had told me about and that no one remembered. Yeah. సో బేసిక్గా ఈ ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే, ఈయన ఒక పుస్తకం ఉందండి, ఇంగ్లీష్లో దాని పేరు చెప్తున్నాను, హౌ టు లిసన్ టు గాడ్, ఓవర్కమింగ్ ఎడిక్షన్ త్రూ టూ-వే ప్రేయర్ బై వాలీ పీటన్. ఇది నేను తర్వాత మీకు గ్రూప్లో కానీ చాట్లో కానీ మెసేజ్ చేస్తాను దీని గురించి. సో ఈ పుస్తకంలో బేసిక్లీ ఈ పుస్తకంలో ఏం మాట్లాడుతుంది అంటే, ఈ పుస్తకం వేరే అనేక పుస్తకాల గురించి చెప్తుంది, అనేక పుస్తకాల నుంచి తీసుకున్న భావం గురించి మాట్లాడుతుంది. అండ్ ముఖ్యంగా 1920 నుంచి 30 వరకు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూపుల్లో జరిగే మీటింగ్ల గురించి మాట్లాడుతుంది. అండ్ అక్కడ ఎలాగా ఈ రెండు మార్గాల ప్రేయర్ గురించి ఎలా నిర్వహించేవాళ్ళు దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. సో ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాత అది ఈ పుస్తకంలో ఏవైతే పుస్తకాలు అది మెన్షన్ చేశారో, నేను ఇంకా మళ్ళీ ఆ పుస్తకాలు కొనడం, మళ్ళీ ఆ పుస్తకాలు చదవడం, ఆ పుస్తకాల్లో వేరే పుస్తకాల గురించి మెన్షన్ చేసి ఉంటే అవి చదవడం, ఇలా చేసుకుంటూ ఒకటి తర్వాత ఒకటి అలా చదువుకుంటూ నేను ఒక ముందుకెళ్తూ వచ్చాను. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా చదువుతున్నప్పుడు ఒక 6 నెలల తర్వాత నాకు ఆక్రన్, మన డాక్టర్ బాబ్ గారి సొంత ఇల్లు ఉన్న ఊరుకి వెళ్ళే అవకాశం దొరికింది. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను డాక్టర్ బాబ్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి చాలా అవాకయ్యే ఒకటి చూశాను. ఏంటంటే, నేను చదివిన పుస్తకంలో ఒక చిన్న పాంప్లెట్ ఉండింది. ఆ పాంప్లెట్ ఏంటంటే ఒక 4 పేజీల పాంప్లెట్. దాంట్లో బేసిక్లీ ఈ రెండు మార్గాల ప్రేయర్ని ఎలా చేయాలి, భగవంతుడితో ఒక అనుబంధం ఎలా ఏర్పరచుకోవాలని రాసి ఉండేది. సో ఇదే పాంప్లెట్ డాక్టర్ బాబ్ గారి ఇంట్లో కూడా నేను చూశాను. సో ఇదే కాదు, డాక్టర్ బాబ్ గారి ఇంట్లో అనేక బుక్కులు ఉండేవి. సో ఆ బుక్కులు అన్ని పిక్చర్స్ తీసుకుని నేను ఆ బుక్కులు చదవడం ముందుకెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను. అండ్ రెండు వర్గాల ప్రేయర్ గురించి ఇంకా తెలుసుకుని అది నా జీవితంలో అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. నాకు అవాకయ్యేది ఏంటి అని అంటే, 10 ఏళ్ల పాటు నేను ఏలో ఉన్నాను, కానీ ఇది ఎప్పుడో మర్చిపోయిన ఒక కార్యాచరణ లాగా నేను భావిస్తున్నాను. సో Thank you. I will share a little bit more about my experience with two-way prayer, and then I can be done talking about myself because I'm the least interesting part of this.
But I will tell you that I was raised to think prayer was ridiculous, and it took the defeat of alcoholism to get me to start praying. And so at this point, I was still a little resistant to the idea that God would speak to me if I prayed to him, and that I should listen to the thoughts that come from God. But I was willing to give it a try. So I started following the practices of it, which I'll get into in a minute. And at first, I didn't get very much. I got a lot of selfish thoughts, but as I kept doing it, and there has never been a day since then where I have not done two-way prayer. So I don't know what that is at this point, 7 years, something like that, almost. I can tell you that I started getting some very strange things, some thoughts that didn't come from me or from where I was feeling or spiritually present at the moment. I started getting ideas that I wouldn't normally have had. One idea was to reach out to an old friend from college who used to drink with me, and his name is Jim. And I was basically ignored it. It was call Jim Hall and see how he's doing, and I just ignored that. And the next day, I got the same message, and for 3 or 4 days, this went on. Finally, I reached out to Jim and just said hello, and he wrote back and said he was, hello back, and we mentioned we were both in Alcoholics Anonymous, and that was about it. And then maybe a week after that, he reached out to me out of the blue and said, Oliver, thank you so much for contacting me. I was basically lying to you when I said that that I'm still doing Alcoholics Anonymous. I had stopped working the program and I was floating away, drifting away. And after you and I spoke, I started, I called my sponsor, and we're going back through the steps. And after that experience, I knew that this was not just insanity, but that God really did have a plan for my life if I was willing to listen to it. Please Yeah, translate. yeah, థ్యాంక్స్. సో ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే యా నేను టూ వే ప్రేయర్ లోకి వెళ్తాను. దానికి ముందు నా అనుభవం ఒక్కటి పంచుకుంటాను. దాని తర్వాత నా గురించి ఇంకేం ఉండదు, ఎందుకంటే నా గురించి తెలుసుకునే అంతేమీ లేదు కూడా. సో దాని ముందు టూ వే ప్రేయర్ కంటే ముందు నేను ప్రార్థనలోకి రావడానికి నాకు చాలా ఓటమి రావాల్సి వచ్చింది. నేను ఆల్కహాల్ అని చితక్కొట్టినప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసుకునే స్థితికి వచ్చింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ నాకు నమ్మకం ఏంటనంటే నేను ప్రార్థిస్తే దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు, దేవుడు నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తాడనే నమ్మకంలో నేను ఉన్నాను. కానీ నేను ప్రయత్నించాలి. సో అలాగనే టూ వే ప్రేయర్, రెండు వర్గాల ప్రేయర్ కూడా నేను ముందు మొదలు పెట్టడానికి నాకు కొంచెం ఎంతో లోపల నుంచి అదోలా ఉండేది. కానీ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఒకేసారి నాకు అంత గొప్పగా ఏం జరగలేదు. మొదలు పెట్టినప్పుడు రోజు కార్యాచరణలో పెడుతున్నప్పుడు కూడా నాకు చాలా వరకు స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలు ముందు ఎట్లా ఉండేవి అవే ఆలోచనలు వచ్చేవి. కానీ నేను ఆపలేదు అక్కడ. అట్లానే ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ మ్యాజిక్ అనేది మొదలైంది. ఏంటి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఈ రోజు కూడా టూ వే ప్రేయర్ చేస్తాను. ఇప్పటి వరకు 7 సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మొట్టమొదటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే నాకు ఎప్పుడు ఈ ప్రేయర్ పనిచేస్తుందని అర్థమైంది అని అంటే, నేను ఇలా ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు వచ్చే ఆలోచనలు నా నుంచి ఎప్పుడు రాని ఆలోచనలు కొన్ని వస్తూ ఉండేవి. దాంట్లో ఒకటి ఏంటి అని అంటే, నాకు ఒక ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు జిమ్. మేమిద్దరం కలిసి తాగేవాళ్ళం. దాని తర్వాత ఇద్దరం ఏఏలోకి కూడా రావడం జరిగింది. కానీ దాని తర్వాత నేను ఎప్పుడూ అతన్ని వదిలేశాను. ఎందుకో పట్టించుకోవడం మానేశాను అతని గురించి. సో మొట్టమొదటిసారి ఇతని గురించి నాకు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని పట్టించుకోలేదు. మళ్ళీ రోజు ఈ ప్రేయర్ లో కూర్చుంటున్నప్పుడు అతని గురించి నాకు ఆలోచన ఎందుకో వస్తుంది. సరే, అప్పుడు నేను నిర్ణయం తీసుకున్న అతనితో ఒకసారి మాట్లాడదామని. సో అట్లా నేను అతనికి కాల్ చేసి హలో ఎలా ఉన్నావు ఇలా అని నేను మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు అతను కూడా నాతో చెప్పాడు, నేను కూడా ఏలో ఉన్నాను. నేను కూడా అతనితో చెప్పాను, నేను కూడా ఏలో ఉన్నాను, మంచిగా జరుగుతుంది అంతా అని. సో అదంతా బాగానే అయిపోయింది. ఆ కాల్ తర్వాత 1 వీక్, ఒక వారం గడిచిన తర్వాత జిమ్ మళ్ళీ నాకు తిరిగి కాల్ చేశారు. కాల్ చేసి నాకు చాలా కృతజ్ఞుడిని అని చెప్పాడు. ఎందుకో అర్థం కాలేదు. తర్వాత అతనే చెప్పసాగాడు. ఏంటి అని అంటే, నేను నీకు మొన్న ఒక వారం క్రిందట మాట్లాడినప్పుడు నీతో అబద్ధం ఆడాను. నేను ఏలో ఉన్నాను కానీ ఏ చుట్టూ ఉన్నాను.
నా స్పాన్సర్తో మాట్లాడలేదు, నేను కార్యాచరణలో ముందుకెళ్ళలేదు, సో నీతో అబద్ధం ఆడాను నేను ఏలో ఉన్నట్టు అని ఈయనకి చెప్పినట్టు ఈయన చెప్తున్నారు. సో ఆ రోజు ఈయన కాల్ తర్వాత జిమ్ ఏం చేశాడంటే ఆయన స్పాన్సర్తో మాట్లాడి కార్యాచరణలో ముందుకెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశారు. సో అది ఆ మిరకల్, నన్ను భగవంతుడు అలా వాడుకున్నాడు అని ఈయన చెప్తున్నాడు. యా ఆలివర్. Thank you. One other incident that might be interesting. I was doing basically a service commitment at a local, we call them rehabs, but a rehabilitation clinic for alcoholics. And I would go in there and talk to them about the steps and try and take people through the steps. And it involved bringing in pens to help them write. And I always carried pens in my car. This was a few years ago before COVID. And I got guidance to buy more pens because I was out of pens. And it was on this one specific day. It was a Wednesday, which was the day I'd go there. And it seemed very silly to me, but I wrote it down. Okay, God, I'll do it. Buy pens. And all this spiritual stuff in the middle of this buy pens. So at lunch that day, I left my office, left work to go to the local drugstore to buy a bag of pens. And while I was out there, I saw this man walking down the street, and he looked like one of my sponsees. And I was like, is that really him? I had heard that this sponsee had gone to prison because he got drunk and broke into a jewelry store, and the police caught him almost immediately. And I walked a little closer, and it was him. And we started talking. And as we were talking, he mentioned that he was on house arrest. He pulled his pant leg up and showed me that he had an ankle monitor on his ankle. And he talked about how he was still drinking. And I said, well, Alcoholics Anonymous is here if you need it. I ended up taking that man back through the steps because I ran into him. And the only reason I ran into him is because I was out at lunch buying pens. And the only reason I was doing that was because I had gotten that in guidance that morning. Please translate. ఇట్లానే ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. నేను రిహాబిలిటీ మెసేజ్ అందించడానికి వెళ్తూ ఉండేవాడిని. అట్లా ఒకరోజు 2 వర్గాలు ప్రేయర్ చేసినప్పుడు నాకు ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది. చాలా విచిత్రమైన ఆలోచన వచ్చింది ఈసారి. ఏంటి అని అంటే, నువ్వు వెళ్ళి కొన్ని పెన్స్ కొనుక్కో, నీ దగ్గర రాయడానికి పెన్స్ లేవనుకుంటా, సో ఇట్లా అని పెన్స్ కొనుక్కోని ఆలోచన వచ్చింది. సరే ఈ ఆలోచన వచ్చింది కదా వెళ్దామని నేను అట్లానే వెళ్ళి పెన్స్ కొనడానికి ఒక కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అతను నాకు చాలా తెలిసినట్టు అనిపించాడు. ఎవరు అతను ఇట్లా అని చూస్తే, నాకు ముందు ఒక స్పాన్సీ ఉండేవాడు. అతను ఆ కొట్టు దగ్గర ఉన్నాడు. సో అతన్ని కలవడం జరిగింది. అతన్ని కలిసినప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది. సో అట్లా అతని గురించి తెలుసుకుంటే అతను చాలా దీనమైన స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇలా కేసులు ఇవన్నీ వాటిల్లో ఇరుక్కోవడం జరిగింది. సో మళ్ళీ అతనితో ఒక సంబంధం ఏర్పడి అతనితో పాటు స్టెప్స్ లో కార్యాచరణలో ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. సో అది ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఈ 2-way ప్రేయర్ ని పాటించడం వల్ల వచ్చింది అని నేను చెప్తున్నాను. యా ఆలివర్. Thank you. So enough about me. I wanted to talk more about what two-way prayer is and what it looks like. And I'm going to send something in the chat, which has a number of quotes that I've been writing up. And the one I wanted to reference first is this quote from William Penn, who is the founder of Pennsylvania in America. He said, "Men must choose to be governed by God, or they condemn themselves to be ruled by tyrants." The idea there, the relevance to Alcoholics Anonymous, is that God has a wonderful plan for my life, that God created me for a purpose, which was to love and be loved, to recognize God and to serve God. But my selfishness constantly pulls me away from God, because my selfishness constantly tells me that I have a better plan than God. And that leads me to drink, ultimately, because my selfishness harms people around me. They harm me back. I feel like a victim. I feel fear. I feel anger. I drink. So now that I'm in Alcoholics Anonymous, now that I'm working the steps, it's possible for me to have a life where I'm governed by God, where I can have conscious contact with God and communication with God, and where I can listen to God as my
boss rather than my own ego. It says in the big book that we have a new employer, and if God is my employer, then I should speak to my employer about what he needs me to do. Every morning I speak to God and I ask God in prayer to direct my thoughts, and I ask God in prayer to tell me what he needs me to do today. And then God tells me. And since he's my boss, I should write it down because it's the most important thing I'm going to hear today is what my boss is telling me to do. Does that translate, please? Thank you. Yeah. సో ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు నా అనుభవాలు ఇప్పుడు పక్కన పెడదామండి. సో దీని గురించి ఇటు రెండు వర్గాల ప్రేయర్ గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం. సో దీంట్లో నేను చాట్లో మీకు కొన్ని వాక్యాలు, కొన్ని గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరు రాసిన వాక్యాలు కొన్ని పెడుతున్నాను. సో దాంట్లో అందరికంటే ముందు ఒక అతను ఏమన్నాడో విందాం. ఆయన పేరు విలియం పెన్. ఈయన ఏమన్నారంటే మనుషులు భగవంతుడు చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలి, లేదా వేరే వేరే వాళ్ళు వాళ్ళని నడుపుతారు. వేరే డిక్టేటర్స్ కానీ టైరెన్స్ అంటాం, వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలను నడుపుతారు అని చెప్పారు. సో మన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ బిగ్ బుక్ కూడా అదే చెప్తుంది. మనం 3వ సోపానం లో కూడా అదే చెప్తుంది. భగవంతుడు ఎలా చెప్పాడో మనం భగవంతుడు చెప్పిన జీవన విధానాన్ని పాటించాలి. ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడిని అడుగుతూ ఉండాలి. ఆయన ఎలా మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడో మనం అలా ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పారు. కానీ నా ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, నా స్వార్థపూరిత జీవితం నన్ను ఎప్పుడూ దీని నుంచి బయటకు లాగుతూనే ఉంటుంది. సో నేను ముందు కూడా అదే చేశాను. నా స్వార్థపూరిత జీవితం, నా స్వార్థపూరిత తనానికి నేను బానిస అయిపోయి, అది ఎట్లా నన్ను లాగితే అట్లానే ఆ వైపే ఆ దిశలోనే వెళ్ళి వేరే వాళ్ళని కూడా దాంతో బాధ పెడుతూ, నేను బాధపడుతూ ఇంకా తిరిగి వెళ్ళి తాగేవాడిని. సో ఈరోజు నేను అవసరం లేదు నాకు ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఈ ప్రోగ్రాము, ఇంకా దానివల్ల భగవంతుడు అండ్ ఈ రెండు వర్గాల ప్రేయర్ తెలుసుకోవడం వల్ల నేను ఇంకా బానిసను కాదు. కానీ దానికి నేను అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, భగవంతుణ్ణి కోరుతూ ఉండాలి, ఎప్పుడు ఆ ప్రార్థనలో ఉండాలి. భగవంతుడు నా జీవితానికి ఏం చెప్తున్నారో, నేను ఆ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో ఎల్లప్పుడూ వింటూ ఉండాలి. నేను ఈ మధ్య నేను ఏం చేస్తానంటే, భగవంతుడు నాకు ఏం చెప్పారు నేను మా బుక్ లో రాసుకుంటాను. ఎందుకు అని అంటే, నా జీవితంకి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం అదే. నా భగవంతుడు నా జీవితాన్ని ఎలా నడపాలనుకుంటున్నాడో అది నేను తెలుసుకోవడం, అలాగే నేను నడుచుకోవడం. మిగతా విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టచ్చు, కానీ ఇది నేను ముందు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళానంటే నా జీవితం బాగుంటుంది. ఇక్కడ నేను ఉపయోగపడతాను, నేను బానిసగా ఉండను, ఇంకా బానిసగా ఉండను అని చెప్తున్నాను. యావలు. Thank you. So this leads me to a lot of, well, I had this belief, this idea that this was an amazing discovery that only Alcoholics Anonymous had found. But the Oxford group were the ones that taught this to the early members of Alcoholics Anonymous, and they themselves got it from other sources. And in the language that I've already posted to the chat, I've identified one man, I believe he's Sikh, and he said, "If you do not speak, I will fill my heart with your silence and endure it. I will keep still and wait like the night with starry vigil, and its head bent low with patience. The morning will surely come, the darkness will vanish, and your voice will pour down in golden streams breaking through the sky." And Cecil Rose, who was one of the Oxford Group writers, says, "God has a plan, God speaks, but if he is to be heard and his plan is to be known and carried out, man must listen." That means a new approach to God for many of us. And then in this book, For Sinners Only, which is sort of like the big book for the Oxford Group, the author A.J. Russell says, "Not only has God a plan for every life, but when through sin we spoil that plan, God is always ready with another." And he says that the best definition of sin that the Oxford Group has is that sin is anything that stands in the way between the individual and his relationship with God and other people. And so for me, that manifests as alcohol, but it could be anything. If I'm sober for years, but I am focusing on money or work, and I'm not being helpful to the people around me, and I'm not communicating with God, then I'm still dominated by tyrants, but the tyrants are different than they were before. Here's another book. I'm going to post a quote from here. This is
a 17th century Catholic monk named Brother Lawrence, who wrote a book called The Practice of the Presence of God. Mostly it was written about him. He didn't write most of it. He just said things that were so amazing that people wrote them out. And the quote that I thought was relevant here, he says, "There is not in the world of kind of life more sweet and delightful than that of a continual walk with God." And throughout the book, he talks about how prayer and meditation should take place all day long, that they are important to do at fixed times of the day, but that they should be carried out all day. And if you go into any religion, any faith tradition, which I was raised to hate all of them and to think all of them were stupid, but now I look at any of them and I find beautiful and powerful repetitions of this fundamental idea of a life of surrender and service to God. Please, I'm sorry. Yeah. సో ఈయన ఇంకా కొంచెం ఆయన ఇక్కడ పోస్ట్ చేశారు చాట్ లో, దాని నుంచి 2 వాక్యాలు చదివారు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు కూడా దీని గురించి ఒకటి రాశారు. ఏంటంటే మీరు సో ఆ వాక్యం కొన్ని తెలుగులో నాకు కొంచెం కష్టం అవుతుందండి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి. సో సెసిల్ రోజ్ అని ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఒకటి రాశారు. సెసిల్ రోజ్ కూడా సారీ అబౌట్ దట్. సో సెసిల్ రోజ్ ఆయన ఏమన్నారంటే, దేవుడు మనకి ఒక మార్గం ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకుని ఉన్నారు. భగవంతుడు మాట్లాడతాడు, బట్ ఆయన మాట్లాడింది వినిపించాలి. ఆయన మనకి ఎంచుకున్న మార్గం మనకి ఏంటో తెలియాలి, మనకి ఎంచిన మార్గం మనకి ఏంటో తెలియాలి అని అంటే మనుషులు వినాలి. దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఒక కొత్త మార్గాన్ని భగవంతుడితో మనం సృష్టించుకోవాలి అని ఆయన చెప్పారు. ఇంకొక ఆయన ఏజే రసల్, ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ మనకి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ బిగ్ బుక్ ఎట్లాగో మనకి ఏజే రసల్ రాసిన బుక్ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి అంతా. సో ఆయన కూడా ఇదే అన్నారు, దేవుడికి మన జీవితంలో మార్గం నిర్ణయించడమే కాదు, మనం ఎప్పుడైతే ఒక తప్పు చేసి ఆయన నిర్ణయించిన మార్గాన్ని చెరిపేస్తామో ఆయన దగ్గర ఇంకొక మార్గం ఎప్పుడూ రెడీగానే ఉంటుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఇది చాలా వరకు నిజం. ఎందుకంటే ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో తప్పులు అంటే ఏంటి, నేరాలు అంటే ఏంటి అని వాళ్ళు ఎట్లా నిర్ణయించే వాళ్ళంటే, మనకి మన భగవంతుడికి మధ్యన ఏదైనా వచ్చినా అది తప్పు, అది ఒక నేరం అనే వాళ్ళు భావించేవాళ్ళు. ముందు నా జీవితంలో మందు వచ్చేది నాకు నా భగవంతుడికి మధ్యలో, కానీ ఇప్పుడు నేను సోబర్ అయ్యాక డబ్బు రావచ్చు, నా పని రావచ్చు, నా ఖ్యాతి రావచ్చు, ఏదైనా మధ్యలోకి వస్తూనే ఉంటుంది. సో అది వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని తొలగించి భగవంతుడితో ఎల్లప్పుడూ నేను ఆ అనుబంధం అనేది ఏర్పరచుకుంటూ ఉండాలని అని చెప్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఈయన ఇంకొక బుక్ గురించి కూడా చెప్పారండి. బ్రదర్ లారెన్స్ అని ఒక 17th century ఒక క్యాథలిక్ మాంక్, ఆయన ది ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అని దాంట్లో ఒక చాలా విషయాల గురించి చెప్పారు. ఆయన సొంత విషయాలు కొన్ని, వేరే చోట నుంచి చాలా విన్న విషయాలు కొన్ని దాంట్లో ఆ బుక్ లో ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏంటి అని అంటే, జీవితంలో అన్నిటికంటే తీపి అయినది, ఆనందకరమైనది అన్నిటికంటే ఏంటిది అంటే భగవంతుడితో నేను కలిసి ముందుకెళ్ళడం, అది ఆయన చెప్పారు. సో ఇట్లానే ఎందుకు అని అంటే, ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్, ప్రార్థన ఇంకా ధ్యానం చాలా ఇంపార్టెంట్. రోజు పొద్దున సాయంత్రమే చేయడం కాదు, రోజువారీగా చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం, ఆ రోజుని ప్రార్థన ధ్యానంతో ముందుకి తీసుకెళ్తూ ఉండడం, ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం, భగవంతుడితో నేను ఒక అనుబంధం ఎల్లప్పుడూ క్షణక్షణానికి అనుబంధం ఏర్పరచుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం అనేది చాలా మంచి అలవాటు అని చెప్తున్నారు. నన్ను పెంచిన విధానం వస్తే
నేను ఎవరైతే ధ్యానం చేస్తారో, ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో, ఏవైతే మతాలు ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ నేను ద్వేషిస్తూనే పెరిగాను. నన్ను అట్లా పెంచారు కూడా. కానీ ఇప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చాక, ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన తర్వాత నాలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు నేను ఏ మతాన్ని చూసినా, ఏ మార్గాన్ని చూసినా, ఎవరైనా ధ్యానం చేయడం చూసినా, ఎవరైనా ప్రార్థన చేయడం చూసినా, నాకు అన్నిటి నుంచి ఒకటే అన్ని మార్గాలు ఒకటి వైపుకే తీసుకెళ్తున్నాయి. ఏంటి అని అంటే, ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారా మనం భగవంతుడికి ఇంకా దగ్గర అవ్వడం, భగవంతుడితో ఒక గట్టి అనుబంధం పెంపొందించుకోవడం, ఆయన మన జీవితాన్ని ఎలా నడపాలనుకుంటున్నారో అలా మనం ఆయన నచ్చినట్టు మన జీవితాన్ని నడిపించుకోవడం. Oliver. Thank you. One thing I struggled with here was that I have a great deal of selfishness and my ego is constantly against me. It says in the big book that alcohol is a subtle foe. What it means is that my ego is my clever personal enemy and is constantly trying to take me away from a relationship with God and back into the selfishness that led me to drink. And so that can happen with two-way prayer as well. That was my thought, was that crazy people listen to God and listen to the voices in their head. Well, the Oxford group had a way around that. They had a mechanism that worked. They went back to the writings of an individual named Robert Speer, who wrote a book in 1914, I think, called The Principles of Jesus. And in that book, he went through the Christian Bible and he found the four absolutes. These were things that he said that God wanted us to do. And I'm sorry to speak about religion, but it applies to all religions. He said that God would never ask humans to do anything that isn't absolutely honest, pure, unselfish, and loving. And so the idea is that when I'm listening to the guidance I receive, if I get guidance like kill your boss or go steal money or tell a newcomer that he's lazy and you don't want to work with him because he's a jerk, I have to compare this to the four absolutes because is it honest? Maybe. Is it pure? No. Is it unselfish? No, it's very selfish. Is it loving? No, it's not loving to steal from people, to hurt people, to insult people. These are not these thoughts do not come from God. And so you'll have some thoughts that are from God and some thoughts that aren't. If you don't do this, then you end up like I'm trying to think of an example that would work. Someone who starts a cult, someone who starts a dangerous, violent cult, and they think that God is telling them to hurt people or kill people because they have a connection with God. This separates that from happening. And I just sent to Karthik the two pictures that I took in Akron of Dr. Bob's grave. And next to his grave is a flower pot with the words honesty, purity, unselfishness, and love in it. And those words don't appear in the big book, but they are on next to the tomb of the co-founder of Alcoholics Anonymous. And they apply regardless of your personal religion, your personal faith. They're sort of guideposts to make sure that this isn't selfishness cropping up. This isn't the ego talking and wearing the mask of God at the same time. That makes sense. Oh yeah. సో ఈయన చెప్పడం ఏంటంటే, రెండు వర్గాల ప్రేయరు చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఎందుకు అంటే, నా స్వార్థపూరితమైన జీవితం, నా స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలు నన్ను నా భగవంతుడికి ఎప్పుడూ దూరంగా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉండేవి. సో నేను నా స్వార్థపూరితనానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళి నేను అది చూసుకోవాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈ ప్రేయర్ ని కూడా రెండు విధాలుగా కూడా వాడచ్చు. మనకి ప్రేయర్ లో ఏది చెప్పినా ఈ ప్రేయర్ లో మనకి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి. ఒకటి మన స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలు కూడా రావచ్చు, ఇంకోటి మనకి నిజంగానే భగవంతుడు చెప్పే మార్గం మనకి తెలియచ్చు. కానీ ఎలాగా నా స్వార్థపూరిత ఆలోచన ఏంటి, భగవంతుడు చెప్పే ఆలోచన ఏంటి అనే దాంట్లో తేడా డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అంటే, దానికి నాకు ఒక సొల్యూషన్ దొరికింది. రాబర్ట్ స్పియర్ అని ఒక ఆయన 1914లో
ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జీసస్ అని ఒక బుక్ రాశారు. ఇది క్రిస్టియన్ బైబిల్ నుంచి తీసుకున్న 4 సూత్రాలు గురించి చెప్తున్నారు. అది కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో కూడా ఈ 4 సూత్రాలని నియమంగా పెట్టుకుని ముందుకెళ్లేవాళ్ళు. నేను ఇక్కడ మతాన్ని తీసుకుని రావట్లేదండి. దీంట్లో అన్ని మతాలు మాట్లాడే ఆ 4 సూత్రాలు ఏంటో దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఆ 4 సూత్రాలు ఏంటి అని అంటే నిజాయితీతనం, ఆనెస్టీ నిజాయితీతనం, ప్యూరిటీ స్వచ్ఛత, అన్సెల్ఫిష్నెస్ స్వార్థపూరితమైన జీవితానికి వ్యతిరేకం, అండ్ లవింగ్ ప్రేమతో ఉండడం, ప్రేమ అందరిని ప్రేమించడం. సో ఈ 4 సూత్రాలు చూసుకున్నప్పుడు నాకు ఆ ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ రెండు మార్గాలు ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఏవైతే ఆలోచనలు వస్తాయో కొన్నిసార్లు నాకు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయంటే, నువ్వు వీని చంపేయి, ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు దొంగిలించు, లేదా కొత్తగా ఒక న్యూ కమర్ వచ్చాడు అతనితో అతన్ని కొంచెం గిల్లుతూ కించపరుస్తూ మాట్లాడు. సో ఇట్లాంటివి వస్తాయి. కానీ నేను అట్లాగా బిహేవ్ చేయకూడదు. ఎందుకనంటే నేనేం చేస్తానంటే, నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతా, ఈ ఆలోచన 4 సూత్రాలతో ఏకీభవిస్తుందా అని ఆలోచిస్తాను. సో నాకు ఇప్పుడు స్వార్థపూరిత ఆలోచనలు అప్పుడు చాలా సులువుగా నేను పట్టుకోగలుగుతాను. సో ఆ స్వార్థపూరిత ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా ఈ 4 సూత్రాలకి ఏకీభవించవు. సో అవి తప్పనిసరిగా దేవుడు ఆలోచనలు అయితే కావు. సో అది మనం సరిగ్గా పాటించకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, సో దానికి ఇంకొక ఏమంటారు, ఒక టెర్రరిస్ట్ కి తేడా ఉండదు. నేను భగవంతుణ్ణి వాడుకుంటూ మనుషులకి సందేశాలు ఇవ్వచ్చు, వీళ్ళని చంపే వాళ్ళని చంపే అని చెప్పచ్చు, ఇది భగవంతుడు ఒక ఇచ్చ అని చెప్పచ్చు. కానీ దీని నుంచి నన్ను కవచంలాగా కాపాడేది ఏంటి అని అంటే, ఈ 4 సూత్రాలని నేను అనుసరిస్తుందన్న ఆలోచన అని నేను ఎప్పుడైతే నేను చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటానో నన్ను దాని నుంచి కాపాడుతూ ఉంటుంది. ఈ 4 సూత్రాలు అక్కడే కాదు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ బాబ్ గారి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళాను. డాక్టర్ బాబ్ గారి సమాధి పక్కన ఒక పూల తొట్టి ఉంది. ఆ తొట్టిలో కూడా ఈ 4 సూత్రాలే రాసున్నాయి. ఆనెస్టీ నిజాయితీతనం, ప్యూరిటీ స్వచ్ఛత, అన్సెల్ఫిష్నెస్ నిస్వార్థపు జీవితం, అండ్ లవింగ్ ప్రేమ గల జీవితం. సో ఆ మన సృష్టించిన డాక్టర్ బాబ్ గారి సమాధి పక్కనే ఇది కూడా రాసుంది అని అంటే, ఈ 4 సూత్రాలు ఎంత ముఖ్యమైనవి మన జీవితానికి అనేది నాకు అర్థమైంది. Thank you. I know I'm almost out of time, so there's just 2 other things that I'll say, and then I'll be quiet. One is that I am so selfish, and my alcoholism is so strong that even with the 4 absolutes, I will still find ways to justify being harmful to people if I got that guidance. And so the idea is to share your 2-way prayer that you've written down with other people, because I might think it's okay for me to steal from someone, but if I share that with you, you won't fall for that. I might find a way to twist the 4 absolutes into justifying being really selfish, but other people who read it will not. So I've been sharing it with many, many people. And in the Oxford group, they would say things like, more light shines through 2 windows than 1. Most of their meetings consisted of everyone sharing their guidance with one another, and everyone looking at that guidance and critiquing that guidance with one another. And so I've been doing that with other men basically since I started doing 2-way prayer. And some of my sponsees and friends do 2-way prayer as well. And I will leave you with this quote that I posted while Karan was translating from C. Irving Benson, The 8 Points of the Oxford Group. And I summarized the quote a little bit, but the whole book is about this basically. He says, I pray using the Lord's Prayer, Christian prayer, as an outline. I pray for, hang on, I'm sorry, messing up. I pray for spiritual development, growth in grace, strength for service, and temporal needs. I expose my life to the 4 absolutes of the life of Christ: absolute honesty, absolute purity, absolute unselfishness, and absolute love. Checking up where I have failed, seeking pardon and power. Then I surrender the day to God that I may be completely at the disposal of His will. Surrender
is not a lifelong act, not one lifelong act, but a daily renewal. Finally, I wait in passive silence. God speaks as well as listens. It is proverbial that the good talker must be the good listener. It is equally true that the good petitioner must learn to listen. How much of our praying is like the pranks of little boys who ring doorbells and then run away before anyone answers? While we wait in silence, God gives guidance. If God is my boss, then I shouldn't speak to God like an employee demanding a raise. I should speak to God like an employee who is looking for direction and guidance and how to be useful today, because that's the kind of employee that the power and the love that has saved my life deserves. And that's about it. But thank you very much for all of your service today and for helping me. సో ఈ మీటింగ్ చివరి దశలోకి వచ్చింది. సో మిమ్మల్ని ఈ షేరింగ్ ఆపే ముందు నేను 2 విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఏంటి 2 విషయాలు అంటే, ఒకటి, ఈ ప్రేయర్ చేసినప్పుడు కూడా నేను ఇంకా స్వార్థపూరితమైన మనిషినే, నాకు జబ్బు కలిగిన మనిషినే, నేను అది ఎప్పటికీ మారదు. కానీ నా జబ్బు ఎంత బలమైంది అని అంటే, ఈ 4 సూత్రాలని కూడా దానికి నచ్చినట్టు మలుపు తిప్పుకునే శక్తి కూడా ఈ నా జబ్బుకుంది. సో నేను దానికి ఏం చేయాలి అని అంటే, వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళతో పంచుకోవాలి. నాకు ఈ ప్రేయర్ లో ఈ ఆలోచన వచ్చింది, ఇది కరెక్టా కాదా, ఇది నిజమా కాదా, ఇది మంచిదా కాదా అని వేరే వాళ్ళతో పంచుకుంటే నాకు దాంట్లో ఉన్న నిజం తెలుస్తుంది. దాంట్లో ఉన్న నా స్వార్థపూరితనం కూడా బయటపడుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. సో ఎందుకు ఇట్లా చేయాలి అని అంటే, నేను పూర్తిగా నమ్మచ్చు ఇది 4 సూత్రాలకి అనుకూలంగానే ఉంది అని నేను అనుకోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే నేను వేరే మనిషితో కానీ నీతో కానీ ఎప్పుడైతే నేను పంచుకుంటానో, నువ్వు అట్లా చూడవు, నువ్వు దాన్ని కొంచెం విచక్షణతోనే చూస్తావు, నాకు నిజాయితీగా నువ్వు దానికి నీ అభిప్రాయం చెప్తావు. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో కూడా ఇదే చేసేవాళ్ళు. ఏంటి అని అంటే, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పేవాళ్ళు, ఒక్కడి నుంచి వచ్చే వెలుగు కంటే చాలా మంది కలిస్తే వచ్చే వెలుగు దానికంటే చాలా రెట్టింపు గొప్పది అని అనేవాళ్ళు. సో అది కూడా నిజమే. సో ఆ సూత్రము ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. నేను ఎంతమందితో నేను ఇది షేర్ చేసుకుంటే నాకు అంత బాగా తెలుస్తుంది నిజంగానే దేవుడి ఇచ్చనా అని. సో అట్లా నేను చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఈ రోజు కూడా నేను నా 2-way ప్రేయర్ చేస్తాను. వచ్చినప్పుడు ఏ ఆలోచనలు వస్తాయో నేను బుక్ లో పెడతాను. అవి వచ్చిన ఆలోచనలు నేను వేరే వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తాను. అలా చేయడం వల్ల నేను భగవంతుడికి ఇంకా దగ్గర అవ్వగలుగుతున్నాను, ముందుకెళ్ళగలుగుతున్నాను అని అన్నారు. దానికంటే ముందు నేను నా షేరింగ్ ముగించే ముందు నేను చాట్ లో ఒక బుక్ నుంచి తీసిన వాక్యాలు కొన్ని పెట్టాను. సి అర్వింగ్ బెన్సన్ అనే ఆయన రాసిన వాక్యాలు, 8 పాయింట్స్ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ అని రాశారు. బేసిక్లీ దాంట్లో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను ప్రార్థన చేస్తాను, మన 11 స్టెప్ ప్రేయర్, లార్డ్స్ ప్రేయర్ అని ఉంటుంది, దాన్ని మార్గంగా తీసుకుని నేను ప్రార్థన చేస్తాను. నేను ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు నా ఆధ్యాత్మికత పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నేను నా భగవంతుడు ఏమంటారు, నాకు కావాల్సిన బలం, నేను ఇతరులకి సహాయపడడానికి కావాల్సిన బలానికి, నాకు నా అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి నాకు కావాల్సిన బలం నేను అడుగుతాను. నా జీవితాన్ని ఈ 4 సూత్రాలకి నా జీవితాన్ని 4 సూత్రాల ముందు విప్పుతాను. అట్లాగా చూసినప్పుడు ఈ 4 సూత్రాలు ఏంటి అని అంటే, ఖచ్చితమైన నిజాయితీతనం, ఖచ్చితమైన స్వచ్ఛత, ఖచ్చితమైన నిస్వార్థపుతనం, ఖచ్చితమైన ప్రేమ. సో నేను ఇవి ఎప్పుడైతే నా జీవితం ప్రకారం నేను చూసుకుంటూ ఉంటానో, నాకు వచ్చిన ఆలోచన ప్రకారం చూసుకుంటూ ఉంటాను, నేను అప్పుడప్పుడు కూడా తప్పు చేయొచ్చు. తప్పు చేసినప్పుడు నేను ఇమ్మీడియట్ గా భగవంతుడిని క్షమాభిక్ష అడుగుతాను. క్షమాభిక్ష అడిగి నాకు శక్తిని ఇవ్వమని చెప్తాను, తిరిగి నేను భగవంతుడు మార్గంలో నడుచుకోవడానికి. నేను దాని తర్వాత భగవంతుడికి నా రోజుని అర్పిస్తాను. అట్లా అర్పించి నేను నా భగవంతుడికి ఏం చెప్తానంటే, నా జీవితం నీ ఇచ్చ, ఇంకా
నా నా ఈ రోజు నువ్వు ఎట్లా నడిపించాలో అట్లా నడిపించు అని చెప్తాను. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని అంటే భగవంతుడికి నా జీవితాన్ని అర్పించడం ఏదో జీవితంలో ఒక్కసారి చేసే పని కాదు. నేను రోజు చేస్తూ ఉండాల్సిన పని. దాని తర్వాత నేను వినడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నేను కొంచెం సైలెంట్ అయి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడో వినడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో అందరు చెప్పినట్టు ఎవరైతే మంచిగా ఎవరైతే భగవంతుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో మనం దానికి బాగా వినాలి. అండ్ సో ఇది ఎలాంటి తనం ఏంటి అని అంటే, నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరున్నారో లోపల చూడడానికి వెళ్తాను, బెల్ కొట్టి నేను పారిపోతాను. కానీ భగవంతుడు వచ్చి డోర్ తీసినప్పుడు నేను అక్కడ ఉండను. సో అట్లాంటి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాడిని. సో నేను దానికోసం నేను వినడం బాగా నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నాను. సో నేను ఎప్పుడైతే సైలెంట్ గా ఉండి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడో వినడానికి ప్రయత్నిస్తాను, అప్పుడు నాకు దేవుడు ఇచ్చే గైడెన్స్ నాకు వస్తుంది, దేవుడు చూపించే మార్గం నాకు తెలుస్తుంది అంటున్నారు. సో ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, నేను భగవంతుడు కింద పనిచేసే ఒక సేవకుడిని, నేను అట్లాగా వ్యవహరించాలి భగవంతుడితో. అంతేగాని నేను భగవంతుడి కింద ఉద్యోగస్తుడినైనా నువ్వు నాకు డబ్బులు పెంచాలి, నాకు శాలరీ పెంచట్లేదు, ఇది పెంచట్లేదు అని భగవంతుడితో నా డిమాండ్స్ వెళ్ళకూడదు. భగవంతుడు నాకు ఏది ఇస్తాడో అది తీసుకునే విధంగా నేను ముందుకెళ్ళాలి. సో ఆ మనస్తత్వంతో ముందుకెళ్తే నాకు భగవంతుడు ఎప్పుడూ నాకు ఇస్తూనే వచ్చాడు అని ఆయన చెప్పి ఆయన షేరింగ్ ముగించారు. ఆయన మనకి అందరికీ చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి అని, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞుణ్ణి అని చెప్పారు. Thank you.